अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज लाइव लाहौर के टीवी के प्रोग्राम फुल मिचीचा विद अमीन राजा में जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो फन अदाकारी के उफक पर चमकता हुआ एक ऐसा सितारा है जो बहुत ही कम अर्सा पहले फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए और सिर्फ 3 फिल्मों की रिलीजिंग के बाद ही वो हर अच्छे प्रोड्यूसर की ज़रूरत बन चुके हैं। उनका नाम अली खान है और उनका ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर गुजरांवाला से है। स्टेज पर बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए तो विलन के किरदार को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोगों को तमाम अदवार के पिछले विलन तकरीबन भूलने लगे। उन्होंने फिल्म आज़ादी में एक इंडियन मिनिस्टर का करैक्टर अदा किया जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद उनकी फिल्म राउंड अबाउट और दाल चावल ने भी बेहतरीन बिजनेस किया और उनका किरदार लोगों ने बहुत पसंद किया। इस वक्त बड़े बजट की तकरीबन तमाम ही फिल्मों का वो हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं उनकी खूबसूरत गुफ्तगू जो उन्होंने अमीन राजा के साथ की। लेकिन एक फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हमें इत्तला मिल चुकी है गुलमर्ग, कपवाड़ा और बिंदीपुरा की बस्तियों के कश्मीरी इन आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। उनको संदेश भिजवा दो कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो हम उनकी तमाम बस्तियों को शमशान घाट बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰੀ ਟੀਵੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਲਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਸਲਮ परवेज़, आने वाले दौर का कह लो कि शफकत चीमा, पाकिस्तानी अमरीश पुरी यानी कि साडे अली भाई, वन एंड ओनली अली भाई। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तुसी सुनाओ? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अज जनाब अली भाई टू मच बिजी, लगातार बिजी ने 6 माह तो अज तकरीबन 6 माह तो बाद अज मैंने टाइम दिता है इंटरव्यू वास्ते। ये तो साबित है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी ने। आने वाले दौर च फिल्मां तुहानूं अगे 4 फिल्मां तुसीं देख चुके हैं, मैं तो देखिए ना, कम से कम तुसीं नहीं देखिया, तुहानूं नाम दसने तुसीं देख लेना। तो आने वाले दौर च इंशाअल्लाह हर फिल्म तुहानूं विलन जो नज़र आएगा ना वो तुहानूं अली भाई नज़र आएंगे। अच्छा अली भाई, कैसा लगता है सैलीब्रिटी बनने तो बाद? बहुत अच्छा लगता है। सैलीब्रिटी किसी भी शोबे च होवे, जरूरी नहीं कि तुसीं एक्टर ही होवो, फिल्म नाल रिलेटेड होवे, टीवी नाल रिलेटेड होवे, तुसीं सियासत नाल रिलेटेड होवो या किसी भी शोबे च होवो, ਉਹਦਾ मज़ा ही कुछ हो रहा। लेकिन एक गल है, उस सैलीब्रिटी बनने तो बाद ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਲਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਿਲਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਲਨ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ऐसे ही नहीं देखो ना, एक आम बंदा है। अच्छा सैलीब्रिटीज़ के मतलब लोग जिवें सियासत च भी लोग बन जाते हैं, उस तो इलावा क्रिकेटर भी सारे सैलीब्रिटी, लेकिन शोबिज़ के लोगों को खास प्यार करते हैं, लोगों की खास मुहब्बत होती है कि यार वो फलाना वो अली खान जा रहा है, यार जो कल देखा सी अरबाज खान को डांगा खा रहा सी। अरबाज खान को डांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ। ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰੂਰ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਬਣਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਵਿਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਟਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਏ ਤੁਮ ਅਜਨਬੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ 1971 ਤੇ ਵੇ 1971 ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1971 ਚ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ 1971 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰੋ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਟੀਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਜਨਤ ਸੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਨ ਫੜ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚ ਬਦਮਾਸ਼। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲੀਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਓ, ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਵਾ। बस्तियों को शमशान घाट बना देंगे। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲ ਬੁਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ UPS ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ ਕਢਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਲਿਬਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੇ। ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਜਦ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਟਅਪ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਨ ਸੈੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੈਸਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੈਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, 5 ਦਿਨ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮਸਕਤ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਬਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਹਾਂ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਲਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ VCR। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। VCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ VCR ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ VCR ਲਿਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੈਠਕ 'ਚ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੇਖ ਲੱਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਸ ਮੌਜ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟਾਪਿਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ। ਅਖਾੜਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਖਾੜਾ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। VCR 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫੰਡਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲਫੰਡਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। 37 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦੋਸਤੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ, ਜੈਕਟ ਜੁਕਟ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ, ਐਕਟਰ ਵੀ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਲਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਲੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੱਸ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। मैं कहा जी आपको क्या हुआ है? कहती है आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि जैसे मुझे अभी आप उठा के ले जाएंगे। भाई पी गया है। कहते उठा के ले जाएंगे। मैं कहती उस वक्त का तो प्रोग्राम नहीं से होंदा की प्रोग्राम आप भी चल चलो नाल है ले चलिए। अच्छा ना पता नहीं लगे जो उन्होंने ना मैनू दोस्ती फिल्म कहते जी वाह 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 उन्होंने मैनू 5000 रुपये एडवांस दिता। वाह जी वाह। कहते जी यार तुहाडा है। वो फिल्म कुछ बनी उस तो बाद नहीं बन सकी। वजूहत कोई ना कोई होंदी है प्रोड्यूसर दियां। बाकी अलहमदुलिल्लाह बड़े अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं पाकिस्तान दे विच। साडी दुआ है कि लाहौर दे विच पंजाब दे विच काम स्टार्ट होवे सारे आर्टिस्टां नूं। तुहाडी गुफ्तगू सुनन तो बाद मेरा एक ना हौसला जिहा वध गया है कि वाकई काम सच्ची मुच्ची दा स्टार्ट हो गया है अलहमदुलिल्लाह। यानी कि धोती लाचा गंडासा ते निरी सर हुण ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता होना ऑप्शन ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਠੀਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
वो सानू दसदा हुंदा कि पापा ये क्या है, ये क्या है, ये इस तरह करते हैं, पापा ये देखे फिल्म, वो फिर इंग्लिश ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਕੀ ਦੇਣ ਕਰਨ ਕੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਜਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਲਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਹਿਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि यानी कि अगर उन्होंने मूवी बनाई है ना मुंबई दी, तो बोल रहे हैं अबे शाने तेरे को बोल रहा है, अबे जाने का नहीं है, बैठने का है, खाने का है, पीने का है। हाँ, अगर वो मूवी वो हीरो दिल्ली का करैक्टर करता पाया तो इंतहाई मुअद्दब होया पाया जी हजूर किबला पहले आप। हाँ, अगर वो जलंधर च आ गया तो की हाल आ किदा भला, ठीक है, बिल्कुल टेंपो चेंज। लेकिन साडे हीरो एक अरसे तक इन्हां दे उत्ते रहा कि अगर जिहड़ी लैंगुएज फिल्मां बनदियां ने वो लैंगुएज पूरी दुनिया च किते नहीं बोली जाती कि अगर अपनी मां भी बुलाना तो बेबे तैन क्या सी ना, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ। ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਨਸੀਵ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੀਵ ਤੇ ਕਰਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਡਕੈਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 2006, ਉਹਦੇ ਚ ਐਸਐਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 2006 ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਚ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੱਟ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 2006 ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 2006 ਫਿਲਮ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਉਹਦਾ ਟੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ 12-14 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ, ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਾਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਸੁਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਧੂੜਾ ਪੁੱਟਾ ਲਗਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਣ ਲਗਾ ਜੇ, ਵਾਇਲਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥੀਮ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸੋਚੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਖਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਜੇਦੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਤੇ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਆ ਗਏ। ਯਾਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁਰਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਵੇ, 10 ਲੱਖ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਗਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4K ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਐਸੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਨੀਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਿਨੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਸਨਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਈਟਮ Song ਅਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਆਈਟਮ Song ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਟਮ Song ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨਦੀਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟ ਆਸੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਵਿਲਨ ਦਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਮੁਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਘੁੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, और तो अरबाज कहता की होया? मैं क्या जी 6 बज गई। कहता वे देख के करना था। मैंने कहा भाईजान क्या करूँ, शूट पे मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने काम में इतना मगन होता हूँ कि मुझे नहीं नजर आता कि ये सामने अरबाज खान है कि सनी देओल है। फिर मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा अली भाई, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਮੂਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਟੋਟਲੀ ਹਟ ਕੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਟ ਤੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਚੁੱਕ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਤੇ ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਘੱਟ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਪ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ,
मैंने कहते कि अली इसको आपने उठाना है, कंधे पे खैंचाता नहीं करनी है, उसके बाद कंधे पे उठाना है उसको, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के बेडरूम। मैं क्या मरवाना जी मैंने, पहले उठाना है फिर सीढ़ियां भी चढ़नी है। मैं क्या खैर है भाई की वेख लिया जे मेरे च, मैं टीपू सुल्तान हाँ यहाँ गामा भलवान मैनू कहते ने मैं सलाह भी कहते ने। मैं क्या कहते ने यार डिमांड है, कहते ऐसा करो पहले इसको ना 5-6 दफ़ा उठाओ। और मैं पहली बार चुकया तो मैं क्या भाई ने पहली आखिरी समझो कहते ने की है। मैं क्या जी भाई ने वजन तो वेखो ਉਹਦਾ। बहरहाल ਉਹਨੂੰ मैं 4-5 बारी 84 किलो है वे मेरा ख्याल, 84 किलो बहुत एक शायद ही बड़ा वजन मेरी हम सही है जोड़ टोर मैंने पता है एक टाइम एक साइड दी बड़ा वजन है। अच्छा वो वजन ही बड़ा ਉਹਦਾ। मैं बहरहाल 5-7 बारी उन्हें चुक के ना ट्राई की थी। वो मैं जो सीन होने लगा तो मैंने कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा जी क्या कर रहा हूँ। कहती है ये मुझे आप खींच क्यों रहे हैं। अरबाज साहब कहते क्या हुआ। मैं कहा जी कहती है मैंने खिंच दे क्यों पे। कहता अरबाज कहता माही ये तेरे ना पता नहीं की इन्हें करना है ऐसे तो तू तो हो नहीं लग पी कर। नहीं वो ऐसे करके मैं परा जाके बैठ गया कि पहले नु समझा लो ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੇਪ ਸੀਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈक्टर ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ मेरी जाती तो कोई मंशा ही नहीं, मेरी जाती मेरी बीवी है तो खूबसूरत है भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर च बड़ा सुखी हाँ सी। हुण मैं फिर आ के तरह तो ही इंज करके मैं फिर उस औरत ने जरा भी कॉपरेट नहीं किया। फिल्म सीन है, फिल्म है, लोगों ने देखना जिन्हें 1000-1500 रुपए खर्चना सर वो ओरिजिनलिटी देखते ने, वो ये नहीं देखते, वो फेक नहीं विंदे, वो फेक वेखनियां होन ते ਉਹ ਬਹੁਤ YouTube ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਾਲੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀਸੀਆਰ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਸਾਇਮਾ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਓਤੀ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਰੇਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰ। ਗ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਐਵੇਂ ਪਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਧੂੜਾ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? वो कहते हैं ये पाँव मेरे तो तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। ठीक है ना, ये शुरू तो ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਏ ਕੀਤਾ, ਬੀਏ ਕੀਤਾ। ਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਕੋਲਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਖਾਲਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰਾਕਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ। यूसुफ भाई इस ट्रक में तो RDX की सिर्फ एक ही पेटी है, हमारा दूसरा माल का। ये ट्रक तो एक कबूतर को जाल में फंसाने के लिए था, असल ट्रक को हमारा वो आ रहा है।
ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ, ਐਕਟਰ, ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਜਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਨਸੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਚੋਰਪਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਸਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ: ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ Great message. ਤਦ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਕ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਥੱਕ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਵਾਹ ਗਏ। ਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੈਟਅਪ 'ਚ ਫੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ भी बहुत आ रहा है। तो वक्त की पाबंदी क्या कहते हैं कि वक्त की मलहूज़ खातर रखें, वक्त की पाबंदी को। तो वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातर रखते हुए हम प्रोग्राम को अभी वाइंड अप करेंगे। तो जनाब अली भाई की 3 फिल्में जो रिलीज़ हो चुकी हैं, अली भाई आज़ादी, राउंड अबाउट, तीसरी केड़ी सी दाल चावल मेरी फेवरेट मूवी, तुसीं सारे देखो इंशाअल्लाह। और तुहानूं ਉਹਦੇ 'ਚ मैसेज मिलणगे बहुत अच्छे। लाजमी नहीं कि एक फिल्म जिवें ਅਸੀਂ फिल्म देखने एक टाइम पास करना सीगा, आप जेन ਨੂੰ रिलैक्स करना वास्ते, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंशाल्लाह मिलांगे नेक्स्ट। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो हम उनके शमशान घाट बना देंगे। या इली लो जी, तनकीद आ गई। शमशान घाट का पता जिन्हें जिथे मुर्दे साड़ीते हैं, तो इसलिए शराफत नाल तुहानूं पता मेरा तलक कितना लोगों के नाल है, तो शराफत नाल सबसक्राइब कर दो। हुण मैं वास्ता नहीं पा रहा, हुण मैं तड़ी ला रहा। लो जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह। जो हम इन पुलिस वालों के दरमियान गुजार रहे हैं, और लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्द। तो फैसला खुद कर लो, जन्नत एक तरफ और आरजी दुनिया एक तरफ। तो बोलो क्या चाहिए, जिंदगी या शहादत?